After completing alkaloids, vitamins and pesticides, we are going to start a new topic, that is synthetic drugs. In this topic there are two parts, synthetic drugs and synthetic dyes. This topic is there for at least 10 marks in the examination. That means this topic is there for 5 marks for synthetic drugs and 5 marks for synthetic dyes. Now we are going to start synthetic drugs and then synthetic dyes. This topic is very interesting topic, easy topic, theoretical topic. Therefore this is a very important topic as per the examination is concerned. So we will see what are synthetic drugs, how they are classified, what are different drugs for which we have to see their preparation and uses. Drugs in this topic, what are different points that is contains? Introduction, qualities of good drug, classification of drugs based on therapeutic action. There are two classes of drugs given for our syllabus, that is chemotherapeutic agents, which includes antimalarials, antibacterials, antifungals and antituberculars. And second type of drugs which are called as functional drugs, that is antipyretics, analgesics, anesthetics, antidiabetics, anti-inflammatory, sedatives, hypnotics and tranquilizers. In today's lecture we are going to discuss about these points, that is introduction, qualities of good drug, classification of drugs based on therapeutic action. There are two classes here, chemotherapeutic agents and functional drugs. But today we are going to discuss only chemotherapeutic agents, that is antimalarials, antibacterials, antifungals and antitubercular. So friends, we will discuss introductory part of drugs. What is a drug or what are drugs, that we will discuss. In English, the noun drug is thought to originate from old French word drogue. म्हणजे ड्रग हा शब्द जो इंग्लिशमधला आहे हा फ्रेंच भाषेतील ड्रोग्यू ह्या शब्दापासून तयार झालेला आहे. आणि ड्रोग्यू हा शब्द ड्रोग वेट ह्या डच शब्दापासून तयार झालेला आहे. डच भाषेमध्ये ड्रोग DROGE याचा अर्थ होतो ड्राय आणि वेटचा अर्थ होतो बॅरेल्स. म्हणून ड्रग हा शब्द फ्रेंच वर्ड ड्रॉग्यू पासून तयार झालेला आहे आणि ड्रॉग्यू हा शब्द डच भाषेतील ड्रोग ह्या शब्दापासून तयार झालेला आहे आणि शेवटी त्याचा अर्थ होतो ड्राय. म्हणून आपण ड्रग म्हणजे काय तर मेडिसिनल प्लांट्स प्रिझर्व्ड ॲज ड्राय मॅटर इन बॅरेल्स, असा आपण त्याचा अर्थ घेऊ शकतो. ड्रग म्हणजे काय तर मेडिसिनल प्लांट्स प्रिझर्व्ड ॲज ड्राय मॅटर इन बॅरेल्स. In short, dry herbs are also called as drugs. Dry herbs are also called as drugs. A drug causes a change in an organism's physiology or psychology when consumed. आपण ड्रग हा शब्द नेहमी ऐकलेला आहे. तो शब्द आपण अंमली पदार्थाच्या संदर्भात ऐकलेला असतो. अंमली पदार्थ म्हणजे नशेचे जे पदार्थ असतात त्यांना अंमली पदार्थ असं म्हणतात आणि त्या संदर्भात ड्रग हा शब्द आपण ऐकलेला आहे. ड्रग हे पदार्थ आपण घेतल्याच्या नंतर घेणाऱ्याच्या शरीरामध्ये आणि मानसिकतेमध्ये फरक होतो. ए ड्रग कॉजेस ए चेंज इन ॲन ऑर्गॅनिझम्स फिजिओलॉजी म्हणजे शरीरामध्ये आणि सायकॉलॉजी मानसिकतेमध्ये सुद्धा ह्या पदार्थाचा परिणाम होतो.
In pharmacology, a drug is a chemical substance typically of known structure which, when administered to a living organism, produces a biological effect. फार्माकॉलॉजिकली पाहिलं तर ड्रग जो की केमिकल सबस्टन्स आहे, ज्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला माहीत आहे, ज्यावेळेला आपण घेतो त्यावेळेला त्याचा बायोलॉजिकल इफेक्ट आपल्यामध्ये दिसून येतो. घेणाऱ्याच्या शरीरामध्ये त्याचा जीवशास्त्राच्या दृष्टीनं जो इफेक्ट आहे तो दिसून येतो. थोडक्यामध्ये ड्रग म्हणजे काय? ड्रग हा शब्द ऐकलेला आपण आहे. ड्रग हा शब्द फ्रेंच ड्रोग ह्या शब्दापासून तयार झालेला आहे आणि ड्राय हर्ब्स असा त्याचा अर्थ होतो. हर्ब म्हणजे झुडपं किंवा छोटेसे प्लांट्स जे असतात त्यांना आपण हर्ब्स असं म्हणतो. ड्राय हर्ब्स किंवा मेडिसिनल प्लांट्स preserved as dry matter in barrels. This is little bit information regarding drugs. Now we'll see actual definition of drug. The drug can be defined as a chemical substance used in the treatment, cure, prevention or diagnosis of disease, or used to enhance physical or mental well-being of humans and other animals is called as drug. What is drug? It is a chemical substance used in the treatment, उपचार, treatment म्हणजे उपचार, cure, बरे होणे, prevention, रोखणे किंवा diagnosis म्हणजे निदान करणे of disease. म्हणजे थोडक्यात ड्रग हा शब्द डिसीज ह्या शब्दाशी रिलेटेड आहे, आपल्या लक्षात आलं. डिसीज म्हणजे रोग किंवा आजार. ए केमिकल सबस्टन्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, क्युअर, प्रिव्हेन्शन और डायग्नोसिस ऑफ डिसीज और यूज टू इन्हान्स फिजिकल और मेंटल वेलबिंग ऑफ ह्युमन्स अँड अदर ॲनिमल्स इज कॉल्ड ॲज अ ड्रग. ड्रग हा केमिकल सबस्टन्स आहे जो की आपण एखाद्या रोगाच्या ट्रीटमेंटसाठी वापरतो, क्युअरसाठी वापरतो किंवा प्रिव्हेन्शनसाठी वापरतो किंवा डायग्नॉसिससाठी वापरतो. त्या पदार्थाला म्हणायचं ड्रग. ड्रग हा पदार्थ आपण फिजिकल आणि मेंटल हेल्थ एन्हान्स करण्यासाठी किंवा सुधारण्यासाठी सुद्धा त्याचा आपण वापर करतो. थोडक्यामध्ये ड्रग हा शब्द डिसीजशी रिलेटेड आहे किंवा आजार बरा होण्यासाठी, आजार थांबवण्यासाठी, आजारामध्ये उपचार करण्यासाठी किंवा आजाराचं निदान करण्यासाठी जे सबस्टन्स आपण वापरतो त्याला आपण म्हणायचं ड्रग. Once again, the drug can be defined as a chemical substance used in the treatment, cure, prevention or diagnosis of disease, or used to enhance physical or mental well-being of humans and other animals is called as a drug. According to World Health Organization, what is drug? That we will discuss here. According to WHO, any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore the physiological system or pathological state in the benefit of the recipient. ही WHO ने दिलेली डेफिनेशन आहे. परीक्षेमध्ये दोन्हीपैकी कुठली एक डेफिनेशन तुम्ही वापरू शकता. वरची डेफिनेशन सोपी आहे, WHO दिलेल्या डेफिनेशनपेक्षा दोन्हीचे अर्थ सेम आहे. म्हणून थोडक्यामध्ये ड्रगची वरची डेफिनेशन तुम्ही लक्षात ठेवा. ए केमिकल सबस्टन्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, क्युअर, प्रिव्हेन्शन ऑर डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज इज कॉल्ड ॲज अ ड्रग. इथपर्यंत जरी लिहिलं तरी चालते. ए केमिकल सबस्टन्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट, क्युअर, प्रिव्हेन्शन ऑर डायग्नोसिस एवढं जरी लिहिलात तरी सफिशियंट आहे ॲज पर द ड्रग्स डेफिनेशन इज कन्सर्न. नाऊ we always come across a word that is medicine. आपण मेडिसिन हा शब्द नेहमी ऐकलेला आहे. आता ड्रग आणि मेडिसिनमध्ये काय फरक आहे किंवा मेडिसिन आणि ड्रग याचा एकमेकाशी कसा संबंध आहे ते पाहूया. ए फार्मास्युटिकल ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मेडिकेशन ऑर मेडिसिन. ड्रगचा वापर, ड्रग
चा वापर जर आपण एखाद्या आजारामध्ये त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी, क्युअरसाठी, प्रिव्हेन्शनसाठी किंवा डायग्नॉसिससाठी करत असाल तर त्या ड्रगला आपण मेडिकेशन किंवा मेडिसिन असं म्हणतो. A medication or medicine is a drug taken to cure any symptoms of an illness or medical condition. एखाद्या आजाराला बऱ्या करण्यासाठी, त्याच्या आजारापासून मुक्त होण्यासाठी जे आपण ड्रग वापरतो त्या ड्रगला आपण म्हणायचं मेडिसिन. बेसिक डिफरन्स इज दॅट मेडिसिन्स आर नॉट ॲडिक्टिंग. ड्रग्स आर ॲडिक्टिंग अँड वूड कॉज विड्रॉल इफेक्ट्स. ड्रग आणि मेडिसिनमध्ये हा बेसिक फरक आहे. ड्रग म्हणजे नशेचे पदार्थ, दुसरा ड्रगचा अर्थ होतो मेडिसिन. अंमली पदार्थाला सुद्धा आपण ड्रग म्हणतो आणि मेडिसिनला किंवा औषधाला सुद्धा आपण ड्रग म्हणतो. औषधं म्हणजे ड्रग, अंमली पदार्थ म्हणजे ड्रग. ह्या दोघांमध्ये फरक काय? ज्या वेळेला आपण त्या ड्रगचा वापर करतो त्यावेळेला जर आपण ॲडिक्ट होत असू किंवा त्याच्याशिवाय आपल्याला जमत नसेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज, त्याला आपण व्यसन असं म्हणतो. जर त्या पदार्थाचं व्यसन लागत असेल तर त्या ड्रगला म्हणायचं ड्रग किंवा अंमली पदार्थ. परंतु त्याच ड्रगचा जर वापर आपण एखाद्या आजाराला बरं करण्यासाठी किंवा एखाद्या रोगाचा उपचार करण्यासाठी वापरत असलो तर त्या ड्रगला आपण म्हणायचं मेडिसिन. दॅट इज बेसिक डिफरन्स. दॅट इज मेडिसिन्स आर नॉट ॲडिक्टिंग while drugs are addicting. See here, very important line is given. All medicines are drugs, whereas not all drugs are medicines. सगळेच मेडिसिन हे ड्रग आहेत, परंतु सगळेच ड्रग हे मेडिसिन नाहीत. हे वाक्य अतिशय महत्त्वाचं आहे. मागच्या अल्कलॉइड टॉपिकमध्ये आपण क्विनाईन पाहिलेलं आहे किंवा वेगवेगळे अल्कलॉइड्स पाहिलेले आहेत, मॉर्फिनसारखे, जे की आपण आजारामध्ये वापरू शकतो किंवा डिसिजेसमध्ये वापरू शकतो. ते सगळे ड्रग्स आपण मेडिसिन म्हणून वापरलेले आहेत. म्हणजे ड्रग हे दोन पद्धतीने वापरता येतात. ते म्हणजे अंमली पदार्थ म्हणून आणि दुसरं मेडिसिन म्हणून. अंमली पदार्थाचा माणसाला ॲडिक्शन होते, व्यसन लागते, परंतु मेडिसिनचं व्यसन लागत नाही. म्हणजे ज्या ड्रग्सचं व्यसन लागत नाही त्याला म्हणायचं मेडिसिन आणि ज्या ड्रग्सचं व्यसन लागते त्याला म्हणायचं ड्रग. ट्रॅडिशनली ड्रग्स वेअर ऑब्टेन्ड थ्रू एक्स्ट्रॅक्शन फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट्स. आपल्याला माहीतच आहे की जुन्या काळामध्ये जे औषधं आपण वापरायचो ते वनस्पतीपासून तयार केलेले असायचे. फॉर एक्झाम्पल मलेरियामध्ये जे आपण वापरायचो तर क्विनाईन हे सिंकोना बार्कपासून तयार केलेलं आहे. किंवा भारतीय उपचार पद्धतीमध्ये अनेक वनस्पतीचा वापर आपण ड्रग्स म्हणून केलेला आहे किंवा मेडिसिन म्हणून केलेला आहे किंवा औषधं म्हणून केलेलं आहे. परंतु आता रिसेंटली ऑर्गॅनिक सिंथेसिस करून किंवा प्रिपरेशन करून आपण आपण ड्रग्स तयार करू शकतो. थोडक्यामध्ये मॅनमेड ड्रग्स आर कॉल्ड ॲज सिंथेटिक ड्रग्स. आपल्या टॉपिकचं नाव आहे सिंथेटिक ड्रग्स. आपण आतापर्यंत पाहिले ड्रग्स आर substances or mixture of substances used in the treatment, cure, prevention or diagnosis of a disease. Drugs may be natural, they may be synthetic. Natural means which are obtained from plants, they are called as natural drugs, and which are prepared in the laboratory, they are called as synthetic drugs. Drugs, they are also called as medicines or medications. In pharmaceutical language, they are called as medicines or medication. Now we'll see properties of ideal drug. Ideal drug म्हणजे चांगला ड्रग, गुड ड्रग, किंवा ज्या ड्रगला आपण उत्कृष्ट ड्रग असं म्हणू शकतो किंवा आदर्श ड्रग असं म्हणू शकतो. त्या ड्रगच्या प्रॉपर्टीज काय असतील किंवा कोणत्या ड्रगला चांगलं म्हणायचं आणि कोणत्या ड्रगला म्हणायचं नाही, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्रॉपर्टीज ऑफ आयडियल ड्रग.
ज्या ड्रग्समध्ये आपण जे डिस्कस करायलो त्या प्रॉपर्टीज जर असल्या तर त्या ड्रगला म्हणायचं आयडियल ड्रग. प्रॉपर्टीज ऑफ आयडियल ड्रग. द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयडियल ड्रग आर इफेक्टिवनेस, सेफ्टी अँड सेलेक्टिव्हिटी. थोडक्यात जे ड्रग इफेक्टिव्ह आहे, सेफ आहे आणि सिलेक्टिव्ह आहे, दॅट ड्रग इज कॉल्ड ॲज an ideal drug. This is very important property. Effective. ते ड्रग घेतल्यानंतर तो आजार बरा झालाच पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इफेक्टिवनेस. जर आपण खूप मेडिसिन घेत आहोत आणि आपल्याला त्याच्यातून काही बरं वाटत नसेल किंवा त्याचा उपयोग होत नसेल तर इट इज कॉल्ड ॲज अ नॉन इफेक्टिव्ह. आणि असे ड्रग वापरू नये. दॅट इज नॉट ॲन आयडियल ड्रग. दे मस्ट बी सेफ. त्याच्यापासून त्याचा काही दुसरा परिणाम जाणू नये, साईड इफेक्ट त्याचे होऊ नये. आणि सेलेक्टिव्हिटी. ज्या ठिकाणी पाहिजे त्या ठिकाणी त्यानं ते काम केलं पाहिजे. म्हणजे थोडक्यामध्ये आयडियल ड्रगचे हे 3 प्रॉपर्टीज अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. दॅट इज इफेक्टिवनेस, सेफ्टी अँड सेलेक्टिव्हिटी. इट शुड बी नॉन टॉक्झिक. टॉक्झिक नसायला पाहिजे. इट शुड हॅव नो साईड इफेक्ट्स. त्याचा साईड इफेक्ट नसला पाहिजे. उदाहरणार्थ आपण पाय दुखाले म्हणून गोळी घेतली आणि डोकं दुखत असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज साईड इफेक्ट. आणि असे साईड इफेक्ट्स नसायला पाहिजेत. ज्या ड्रगला साईड इफेक्ट्स नाहीत त्याला म्हणायचं आयडियल ड्रग. जो टॉक्झिक नाही, विषारी नाही, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ नॉन टॉक्झिक. इट इज कॉल्ड ॲज अ आयडियल ड्रग. इट शुड नॉट इंज्युअर होस्ट, टिश्यू ऑर फिजिओलॉजिकल प्रोसेसेस. एखादा ड्रग घेतला आणि आपल्या शरीरामधल्या पेशी जर त्याच्यामुळं इंज्युर्ड होत असतील किंवा फिजिओलॉजिकल प्रोसेस आपल्या शरीरातली जी चयापचन प्रक्रिया आहे ती जर डिस्टर्ब होत असेल तर इट इज नॉट ॲन आयडियल ड्रग. दॅट मीन्स इट शुड नॉट इंज्युअर होस्ट टिश्यू ऑर फिजिओलॉजिकल प्रोसेसेस. When administered by the host, the action of drug should be localized at the site where it is desired to act. ज्यावेळेस आपण ते ड्रग घेतो त्यावेळेला ज्या ठिकाणी त्यानं काम करायला पाहिजे त्या ठिकाणी त्याने केलं पाहिजे. इट शुड बी लोकलाइज्ड ॲट द साईट व्हेअर इट इज डिझायर्ड टू ॲक्ट. उदाहरणार्थ आपल्याला पाय दुखत असेल आणि आपण ड्रग घेतला आणि पाय दुखायच्याऐवजी डोकं जर चांगलं होत असेल किंवा डोक्याकडे त्याचा परिणाम होत असेल तर इट इज नॉट ए गुड ड्रग. दॅट मीन्स इट इज नॉट लोकलाइज्ड. ज्या ठिकाणी काम करणं आवश्यक आहे त्या ठिकाणी त्या ड्रगनं काम केल्यास त्या ड्रगला आपण म्हणायचं आयडियल ड्रग. इट शुड बी लेस एक्सपेन्सिव्ह. खूप छान ड्रग आहे, खूप चांगला आहे, परंतु खूपच महाग आहे. इट इज नॉट कॉल्ड ॲज अ आयडियल ड्रग. फॉर एक्झाम्पल, HIV जे औषधं आहेत किंवा कॅन्सर ट्रीटमेंटमधले काही औषधं आहेत किंवा अनेक रोगामधले, आता उदाहरणार्थ कोरोनाच्या याच्यामधले जे औषधं आहेत ते खूप कॉस्टली आहेत, महाग आहेत. दे आर नॉट आयडियल ड्रग्स. दॅट मीन्स दे शुड बी लेस एक्सपेन्सिव्ह. सगळ्याला परवडणारे ते असले पाहिजेत. द ड्रग शुड बी इझिली अवेलेबल. खूप चांगलं ड्रग आहे आणि आपल्याला अवेलेबलच होत नसेल, इट इज नॉट कॉल्ड ॲज अन आयडियल ड्रग. जे ड्रग खूप चांगलं आहे परंतु सहजगीत्या अवेलेबल होते, उपलब्ध होते, दॅट इज कॉल्ड ॲज आयडियल ड्रग. The cell should not acquire tolerance or resistance of the drug after use for some time. काही वेळेला काय होते की एखादा ड्रग आपण वापरत गेलो तर त्याचा आपल्या शरीरावर नंतर परिणाम होत नाही. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टॉलरन्स. म्हणजे आपल्याला आपल्या शरीराला त्या ड्रगची सवय होते, त्या मेडिसिनची सवय होते. म्हणजे त्या ड्रगमध्ये अशी क्वालिटी नसायला पाहिजे. आपण कितीही वेळ वापरलं तरी त्याचा परिणाम तेवढाच झाला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड ॲज द सेल शुड नॉट ॲक्वायर टॉलरन्स ऑर रेजिस्टन्स ऑफ द ड्रग आफ्टर यूज फॉर सम टाईम. The drug should be easily eliminated from the body by simple metabolic processes after its action.
ड्रगचं काम झाल्यानंतर ते ड्रग आपल्या शरीरातून सहजरित्या बाहेर पडला पाहिजे. जर समजा ते आपल्या शरीरामध्ये ॲक्युम्युलेट होत असेल किंवा साठून राहत असेल तर ते काही कामाचं नाही. इट इज नॉट कॉल्ड ॲज अ आयडियल ड्रग. म्हणजे ड्रगचं आपल्या शरीरातलं काम संपल्यानंतर ते इझिली बाहेर पडलं पाहिजे. मग ते वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये पडते, युरिनच्या रूपात पडेल किंवा घामाच्या रूपामध्ये बाहेर पडेल, तर त्या ड्रगला आपण म्हणायचं आयडियल ड्रग. दॅट इज द लास्ट वन. द ड्रग शुड नॉट गेट ॲक्युम्युलेटेड इन एनी ऑफ द टिश्यूज ऑर सेल्स ऑफ द बॉडी कॉझिंग इन्फ्लमेशन. जर ते ड्रग आपल्या शरीरामध्ये राहिलं तर त्याच्यापासून आपल्याला त्रास होऊ शकतो, म्हणून ते ड्रग आयडियल ड्रग नाही. तर हे 10 पॉईंट्स आपण दिलेले आहेत. दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ आयडियल ड्रग. ज्या ड्रगमध्ये हे 10 पॉईंट्स असतील किंवा ह्या 10 पॉईंटपैकी मॅक्झिमम पॉईंट्स असतील, इट इज कॉल्ड ॲज ॲन आयडियल ड्रग. तसे हे 10च पॉईंट्स नाहीत, अनेक पॉईंट्स असतील, परंतु आपण आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीने हे 10 पॉईंट्स घेतलेले आहेत. नाउ विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. On the basis of their therapeutic action, drugs are classified into 2 broad classes. Therapeutic action म्हणजे काय? उपचारात्मक क्रिया. Therapeutic means उपचार. उपचारात्मक क्रियेच्या आधारे आपण ड्रगचे 2 क्लासेस केलेले आहेत, ब्रॉड क्लासेस केलेले आहेत. ड्रग्स कॅन बी क्लासिफाईड ऑन मेनी बेसिस, but for our syllabus it is given on the basis of their therapeutic action. Therapeutic action च्या आधारे ड्रग्स क्लासिफिकेशन हे खालील पद्धतीने झालेले आहे. There are 2 main classes. One is chemotherapeutic drugs, second one is called as functional drugs. That means on the basis of therapeutic action, drugs are classified into 2 broad classes, that is chemotherapeutic drugs and functional drugs. What is chemotherapeutic drug? That we will discuss. Chemotherapeutic drugs. The chemotherapeutic drugs are those drugs which kills the invading microorganisms without injuring or destroying the cells or tissue of the infected host. आपल्याला माहीत आहे की कुठलाही रोग होण्याचे मेन 2 कारणं असतील. एक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आणि दुसरं फिजिओलॉजिकल फंक्शन्स, डिसऑर्डर इन फिजिओलॉजिकल फंक्शन्स. म्हणजे पहिला जो आजार आहे हा काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, इन्व्हॅडिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपण ज्याला म्हणतो, व्हेन दे एंटर इन आवर बॉडी they get multiply and they overcome defense mechanism of our body and then they cause disease. काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपल्या शरीरात गेल्याच्या नंतर ते मल्टिप्लाय होतात, त्याची वाढ होते आणि आपल्या शरीराच्या रोगप्रतिकार शक्तीला ते ओव्हरकम करतात किंवा त्याच्या पुढे जाऊन आपल्या शरीरामध्ये आजार किंवा रोग निर्माण करतात. असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपण ज्या वेळेला डायरेक्टली किल करतो किंवा डिस्ट्रॉय करतो आणि त्यासाठी जे ड्रग वापरतो त्याला म्हणायचं केमोथेरप्टिक ड्रग्स. जे ड्रग इन्व्हॅडिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, जे की आपल्या शरीराला घातक असणारी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, त्यांना डिस्ट्रॉय करण्यासाठी आपण वापरतो, त्याला म्हणायचं केमोथेरप्टिक ड्रग्स. That means here very simple definition is given. The chemotherapeutic drugs are those drugs which kills the invading microorganisms without injuring or destroying the cells or tissue of the infected host. म्हणजे आपल्या शरीराच्या टिश्यूला किंवा सेल्सला कुठलाही आघात न होता आपण आपल्या शरीरात एंटर केलेले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत. देर आर 3 to 4 मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच आर व्हेरी हार्मफुल. फर्स्ट व्हायरस, सेकंड बॅक्टेरिया, देन फंजाय. These are microorganisms which are
रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरंट डिसीजेस. आता कोरोना हा डिसीज व्हायरल डिसीज आहे, व्हायरसमुळं झालेला डिसीज आहे. तसंच बॅक्टेरियामुळं काही डिसीजेस होतात, फंजायमुळं काही डिसीजेस होतात. ज्या वेळेला आपण ह्या व्हायरस, बॅक्टेरिया, फंजाय ह्यासारख्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला, जे की बाहेरून आलेले आहेत, इन्व्हॅडिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, ह्यांना आपण किल करतो, डिस्ट्रॉय करतो, आणि त्यासाठी जे ड्रग आपण वापरतो दे आर कॉल्ड ॲज केमोथेरप्टिक ड्रग्स. What are different chemotherapeutic drugs that we will see here? They are antimalarials, antibacterials, antifungals, and antituberculars. These are 4 chemotherapeutic drugs for our syllabus. There are so many, including disinfectants, antiseptics, then antibiotics. These are very important chemotherapeutic drugs, but for our syllabus only 4 are given, that is antimalarials, antibacterials, antifungals, and antituberculars. Now we'll see second class of drugs, that is functional drugs. The drug which act on the various functions of the body are called as functional drugs. मी आता सांगितल्याप्रमाणे आजार हे 2 पद्धतीने होतात. एक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समुळे होणारे, दे आर कॉल्ड ॲज इन्फेक्शियस डिसीजेस, आणि शरीरातल्या डिसऑर्डरमुळे, फिजिओलॉजिकल डिसऑर्डरमुळे, जे फंक्शन्सच्या डिसऑर्डरमुळे जे डिसीजेस होतात दे आर कॉल्ड ॲज अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. आणि नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेसमध्ये जे ड्रग वापरतो दे आर फंक्शनल ड्रग्स. द ड्रग विच ॲक्ट ऑन द व्हेरियस फंक्शन्स ऑफ द बॉडी, बॉडीच्या वेगवेगळ्या फंक्शन्सवर, फंक्शन म्हणजे कार्य करणाऱ्या वेगवेगळ्या क्रियांवर ज्यावेळेस त्याचा परिणाम होतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फंक्शनल ड्रग. व्हॉट दे डू? फंक्शनल ड्रग्स स्टिम्युलेट ऑर डिप्रेस द व्हेरियस फंक्शन्स ऑफ द बॉडी टू गेट रिलीव्ह विदाउट क्युरिंग द डिसीज. म्हणजे ते आपल्या बॉडीच्या ज्या फंक्शन्स आहेत, एक तर ते स्टिम्युलेट करतील किंवा डिप्रेस करतील. टू गेट रिलीफ, व्हॉट इज पर्पज? टू गेट रिलीफ. त्या आजारामध्ये जे आपल्याला त्रास होतो त्या त्रासापासून मुक्त आपण ते होऊ शकतो, परंतु तो डिसीज क्युअर होत नाही. त्याच्यामध्ये जे आपल्याला त्रास होतोय तो त्रास कमी करण्यासाठी आपण फंक्शनल ड्रग्स घेतो. They stimulate or depress the various functions of the body to get relief without curing the disease. What is the difference between chemotherapeutic drugs आणि functional drugs मध्ये काय फरक आहे? की chemotherapeutic drugs directly attack on pathogenic organisms, whereas functional drugs do not attack on pathogenic organisms. Invading microorganismsला किल करण्यासाठी आपण केमोथेरप्टिक ड्रग्स वापरतो, आणि बॉडीमधले जे फंक्शन्स डिसऑर्डर आहेत त्याला क्युअर करण्यासाठी आपण फंक्शनल ड्रग्स वापरतो. व्हॉट आर डिफरंट फंक्शनल ड्रग्स दॅट वी विल सी. हिअर इज द लिस्ट ऑफ फंक्शनल ड्रग्स, दॅट इज अँटीपायरेटिक्स, ॲनॅल्जेसिक्स, ॲनेस्थेटिक्स, अँटीडायबेटिक्स, अँटी इन्फ्लेमेटरी, सिडेटिव्स, हिप्नॉटिक्स, अँड ट्रँक्विलायझर्स. दीज आर डिफरंट functional drugs. That means there are 4 chemotherapeutic agents, chemotherapeutic drugs, and 8 functional drugs for our syllabus. Now today we are going to discuss chemotherapeutic agents. The first one is antimalarials. Antimalarials. केमोथेरप्टिक ड्रग्समधला जो पहिला ड्रग आहे दॅट इज अँटीमलेरियल ड्रग्स, दॅट वी विल डिस्कस नाव. नाव व्हॉट इज मिनिंग ऑफ अँटीमलेरियल्स or antimalarial drugs? First of all, we will see its definition. The chemical agents that can be used to treat or to prevent malaria are called as antimalarial drugs
or simply anti-malarials. In this topic definitions are very simple. या टॉपिकमध्ये जे डेफिनेशन्स आपण दिलेले आहेत ते अतिशय सोपे डेफिनेशन्स आहेत. वर्ड टू वर्ड मिनिंग आहे. अँटी मीन्स अगेन्स्ट. मलेरिया डिसीजचं नाव आहे. द केमिकल एजंट्स दॅट कॅन बी यूज्ड टू ट्रीट ऑर टू प्रिव्हेंट मलेरिया. मलेरिया नावाच्या डिसीजला ट्रीट करण्यासाठी किंवा क्युअर करण्यासाठी किंवा बरं करण्यासाठी किंवा उपचार करण्यासाठी जो केमिकल सबस्टन्स आपण वापरतो, दॅट केमिकल सबस्टन्स, दॅट ड्रग इज कॉल्ड ॲज अँटी मलेरियल ड्रग or anti-malarials. Some important anti-malarial drugs are chloroquine, hydroxychloroquine, progonil, primaquine. These are some anti-malarial drugs. Malaria is one of the most widespread disease of the world. हा अतिशय वेगानं वाढणारा हा जगाच्या पातळीवरचा खूप मोठा रोग आहे, ज्यामुळे की हजारो लोक दरवर्षी मरतात. WHO आकडेवारीनुसार दरवर्षी कमीत कमी 2 कोटी लोकांना मलेरिया होतो आणि त्यापैकी 6 ते 7 लाख लोक या आजारामुळे मरतात. म्हणजे डेडली डिसीज आहे. मलेरिया वाईड स्प्रेड, अतिशय वेगानं पसरणारा हा आजार आहे. Malaria is caused by a parasite Plasmodium. Plasmodium parasite च्या माध्यमातून हा आजार आपल्याला होतो. म्हणजे मेनली this disease is caused by mosquitoes. Biting mosquitoes can cause malaria. It is characterized clinically by periodic fever, anemia and enlargement of liver and spleen. लक्षणं काय आहेत? मलेरियाचे लक्षणं म्हणजे थोडक्यामध्ये कालांतराने म्हणजे पेरियडिकली फिवर, ताप येणे, कंटिन्युअसली ताप येणे, ॲनिमिया म्हणजे अशक्तपणा जाणवणे, एनलार्जमेंट ऑफ लिव्हर अँड स्प्लीन, आपल्या शरीरातलं लिव्हर आणि स्प्लीन मोठं होणे. दीज आर सम सिम्पटम्स ऑफ मलेरिया. मलेरिया डिसीजचे हे सिम्पटम्स आहेत. हिअर इट इज शोन द मॉस्किटो अँड द टेम्परेचर ऑफ पर्सन हू इज हॅव्हिंग मलेरिया इज 102 फॅरनाईट. म्हणजे ताप खूप आहे आणि मॉस्किटोजच्या माध्यमातून हा आजार पसरतो. देन व्हॉट इज अँटीमलेरियल्स? A chemical agent or a chemical substance or a drug that is used to treat or prevent malaria is called as anti-malarial drug. ड्रगला क्युअर करण्यासाठी, ट्रीट करण्यासाठी किंवा प्रिव्हेंट करण्यासाठी जो केमिकल सबस्टन्स आपण वापरतो त्या केमिकल सबस्टन्सला म्हणायचं अँटी मलेरियल्स किंवा अँटी मलेरियल ड्रग. There are some important anti-malarial drugs given: chloroquine, hydroxychloroquine, progonil, primaquine. These are anti-malarial drugs. Natural drug, that is quinine, is derived from cinchona bark. सिंकोना नावाच्या ट्रीच्या बार्कपासून, म्हणजे सालीपासून जे क्विनाईन तयार होते, दॅट इज नॅचरल अँटीमलेरियल ड्रग. Chloroquine, hydroxychloroquine, these are synthetic drugs. We can prepare them in the laboratory. In short, any chemical substance, any chemical agent used to treat or prevent malaria is called as anti-malarial drug, and examples are chloroquine, hydroxychloroquine, progonil and primaquine. Lastly, it is the cause of higher sickness or death rate than any other disease. जगामध्ये एखाद्या आजारामुळे होणाऱ्या मृत्यूमध्ये ह्या आजाराचा नंबर एकदम वरच्या याच्यात लागतो. म्हणजे मलेरियानं लोक मरण्याची संख्या सर्वाधिक आहे. नाउ द सेकंड वन इज अँटीबॅक्टेरियल्स. द वर्ड इज गिवन हिअर अँटीबॅक्टेरियल्स. अँटी म्हणजे अगेन्स्ट. बॅक्टेरिया, these are microorganisms
and these are the drugs which are used against bacteria. बॅक्टेरियाच्या विरोधात जे आपण ड्रग वापरतो दे आर कॉल्ड ॲज अँटीबॅक्टेरियल्स. देन हाऊ इट इज डिफाईन्ड? द ड्रग दॅट डिस्ट्रॉयज बॅक्टेरिया or inhibit their growth or their ability to reproduce is called as antibacterial drug or simply antibacterials. जे ड्रग बॅक्टेरियाला डिस्ट्रॉय करण्यासाठी आपण वापरतो किंवा त्यांची ग्रोथ थांबवण्यासाठी वापरतो किंवा त्यांची रिप्रोड्यूस म्हणजे परत परत निर्माण होण्याची जी क्षमता आहे ते रिड्यूस करण्यासाठी वापरतो, that drug is called as antibacterial drug or antibacterial. Some important antibacterial drugs are sulfanilamide, sulfa drugs, levofloxacin, amoxicillin. These are some important antibacterial drugs. See here, one more important thing is that antibacterial word जे आहे ते युजली रिफर्स टू ॲन अँटीबायोटिक. अँटीबायोटिक आणि अँटीबॅक्टेरियल हे जवळपास सिमिलर असे शब्द आहेत. ए प्रिन्सिपल टाईप ऑफ अँटीमायक्रोबियल एजंट दॅट किल्स ऑर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया. परंतु वरची डेफिनेशन अतिशय महत्त्वाची आहे. द ड्रग दॅट डिस्ट्रॉयज बॅक्टेरिया ऑर इनहिबिट देअर ग्रोथ or ability to reproduce is called as antibacterial drug. Antibacterial and antibiotic, these are similar words. Antibacterial usually refers to an antibiotic. कारण antibiotic म्हणजे सुद्धा काय की antibacterial drug which kills or inhibit the growth of bacteria. Heat, chemicals such as chlorine and antibiotic drugs all have antibacterial properties. Now we'll see the third one, that is antifungals. Fungals म्हणजे fungi. Antifungal drug is a drug used to treat fungal infections. बुरशी, फंजाई म्हणजे बुरशी, बुरशीजन्य आजार, बुरशीमुळे होणारे रोग, त्यामध्ये जे ड्रग्स आपण वापरतो दे आर कॉल्ड एज अँटीफंगल ड्रग्स. वन लाईन डेफिनेशन इज गिवन हिअर. अँटीफंगल ड्रग इज ए ड्रग यूज्ड टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन्स. एक्झाम्पल्स ऑफ अँटीफंगल ड्रग्स इन्क्लूड मायकोनाझोल, क्लोट्रायमाझोल, that is Lotrimin, Myceflex, these are brand names. Iconazole, Ketoconazole, Ticonazole, these are azoles. Azole फॅमिलीतले हे सगळे मेडिसिन्स आहेत. Myconazole, these are few examples of antifungal drugs. Antifungal drug, it is found in the form of creams. Antifungal ड्रग हे सहसा क्रीमच्या रूपात असतील किंवा लिक्विड्सच्या फॉर्ममध्ये असतील जे की आपण स्प्रे करू शकतो. अँड यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन्स ऑफ द स्किन, स्काल्प अँड नेल्स. स्किन म्हणजे कातड्यावर जे बुरशीमुळं होणारे आजार असतील स्किन डिसीजेसमध्ये, तर त्या ठिकाणी आपण क्रीमचा वापर करतो किंवा लिक्विडचा वापर करतो किंवा स्प्रेचा वापर करतो. स्काल्प म्हणजे टाळू, टाळू डोक्यावरची जर टाळू आहे, टाळूला सुद्धा फंगल इन्फेक्शन होऊ शकते. आणि नेल्स, हियर वन एक्झाम्पल इज शोन अबाउट नेल्स. या ठिकाणी नेल्स आपण पाहू शकतो हाऊ दे आर इन्फेक्टेड. सी हियर दीज आर नेल्स विच आर इन्फेक्टेड, फंगल इन्फेक्टेड. फंजाईच्या इन्फेक्शनमुळे ते तसे झालेले आहेत. Now the last one, that is antituberculars. Antitubercular drugs are medicines used to treat tuberculosis. म्हणजे जे ड्रग किंवा मेडिसिन
आपण ट्युबरक्युलोसिस नावाच्या रोगाला क्युअर करण्यासाठी वापरतो, त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी वापरतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज अँटी ट्युबरक्युलार. ट्युबरक्युलोसिस इज नथिंग बट ए डिसीज कॉज्ड बाय बॅक्टेरिया. अगेन क्षयरोग असं आपण त्याला मराठीत म्हणतो. क्षयरोग. क्षयरोगामध्ये जे आपण केमिकल्स वापरतो किंवा जे ड्रग्स वापरतो दे आर कॉल्ड ॲज अँटी ट्युबरक्युलार ड्रग्स. एक्झाम्पल रायफाम्पिन, आयसोनियाझाइड, then pyrazinamide, and most important is ethambutol. Ethambutol is one of the best anti-tuberculars or anti-tubercular drug. What is tuberculosis? It is having short form TB. ज्याला आपण TB म्हणतो, that is tuberculosis is an infectious disease usually caused by Mycobacterium tuberculosis bacteria. ज्या बॅक्टेरियामुळं ट्युबरक्युलोसिस होते त्या बॅक्टेरियाचं नाव आहे मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस बॅक्टेरिया, म्हणून याचं नाव ट्युबरक्युलोसिस असं पडलेलं आहे. TB म्हणजे बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे, बॅक्टेरियामुळं होणारा हा आजार आहे. आणि अशा ह्या ट्युबरक्युलोसिसमध्ये जे ड्रग्स आपण वापरतो दे आर कॉल्ड ॲज अँटी ट्युबरक्युलार्स. ट्युबरक्युलोसिस जनरली अफेक्ट द लंग्स बट कॅन ऑल्सो अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लंग्सवर याचा जास्त परिणाम होतो. फुफ्फुस ज्याला आपण म्हणतो. सी हिअर इट इज एक्सरे. चेस्ट एक्सरे ऑफ ए पर्सन विथ ॲडव्हान्स ट्युबरक्युलोसिस. ज्या व्यक्तीला ट्युबरक्युलोसिस आहे त्याच्या छातीमध्ये अशा पद्धतीचा एक्सरे आपल्याला मिळतो, ज्या ठिकाणी आपल्याला दाखवलेलं आहे की त्याच्या लंग्समध्ये इन्फेक्शन आहे किंवा त्याच्या छातीमध्ये इन्फेक्शन आहे. ट्युबरक्युलोसिस इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू नेक्स्ट थ्रू द एअर व्हेन पीपल हू हॅव ॲक्टिव्ह ट्युबरक्युलोसिस इन देअर लंग्स कफ, स्पीक और स्नीज. ट्युबरक्युलोसिस हा आजार एका माणसापासून दुसऱ्या माणसाला होतो. जेव्हा ट्युबरक्युलोसिस असलेला माणूस खोकलतो दॅट इज कफ, स्पीक म्हणजे बोलतो किंवा स्नीज म्हणजे शिंकतो, त्यावेळेला त्याचे जे बॅक्टेरिया आहेत दुसऱ्या पर्सनला इन्फेक्ट करू शकतात. देअरफॉर इट इज वन ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज. आणि अशा ह्या ट्युबरक्युलोसिसला क्युअर करण्यासाठी किंवा ट्युबरक्युलोसिसच्या ट्रीटमेंटमध्ये जे ड्रग आपण वापरतो they are called as anti-tubercular drugs. So friends, here in this lecture we had seen that what are drugs. Drugs are chemical substance or substances used in the treatment, cure, prevention or diagnosis of a disease. They are called as drugs. They are classified in two classes depending upon their therapeutic action: chemotherapeutic drugs and functional drugs. Chemotherapeutic drugs are used in infectious diseases. They kill microorganisms, whereas functional drugs are used in non-infectious diseases where there is no attack of those drugs on microorganisms. Chemotherapeutic drugs are four, that is anti-malarials, then antibacterials, antifungals, and the last one is anti-tuberculars. The drugs used in the treatment of malaria are called as anti-malarial drugs. Drugs used against bacteria or bacterial infections to destroy bacteria, they are called as antibacterials. The drugs used in fungal infections, they are called as antifungals, and the drugs used in the treatment of tuberculosis, they are called as anti-tuberculars. Now we will see here what are the questions, important questions for practice. What are drugs? Give classification of drugs on the basis of therapeutic action. हे सर्व प्रश्न तुम्ही वहीमध्ये ह्याचे प्रश्नाचे उत्तरं लिहून काढायचे आहेत ह्या व्हिडिओच्या आधारे. सेकंड क्वेश्चन, व्हॉट आर केमोथेरप्टिक एजंट्स?
हाऊ आर दे क्लासिफाईड, म्हणजे केमोथेरप्टिक एजंटचं क्लासिफिकेशन चार पद्धती, चार प्रकार आहेत. अँटीमलेरियल्स, अँटीबॅक्टेरियल्स, then antifungals and anti-tuberculars. These are classes of chemotherapeutic agents. Explain each class with suitable example. आपण भरपूर एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, तर तुम्हाला प्रत्येक क्लासचे डेफिनेशन आणि त्याचं ॲटलिस्ट वन एक्झाम्पल ह्या ठिकाणी द्यायचं आहे. सो फ्रेंड्स, थँक्यू. नाव वी विल स्टॉप हिअर. In the next video, we will discuss functional drugs. There are 8 functional drugs given, antipyretics to tranquilizers, that we will discuss in the coming video.